सभी हम पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करते हैं। और जो 26 का हमारा कार्यक्रम है, हमने पहले दोनों फोरमों ने ये बोला था भी जो हमारे ट्रैक्टर हैं वो रोड पर आएंगे। किधर जाएंगे इसके बारे में हम आने वाले समय में आपको क्लियर करेंगे। और आज हम इसका दोनों फोरमों की ओर से घोषणा कर रहे हैं। हमारे ट्रैक्टर एक तो भाजपा के जो कार्यालय हैं उधर, दूसरा जो कॉरपोरेट बड़े कॉरपोरेट है उनके जो शॉपिंग मॉल हैं उधर, इसके अलावा जो नए साइलोज गोदाम ये भी कॉरपोरेट ने बनाए हैं खेती मंडी को खत्म करने के लिए। इनके जो दिशा होगी इन 3 दिशाओं में जाएंगे। गांव से मार्च करते हुए अपने तौर से किसान संगठन जो अलग अलग है वो डिसाइड कर लेंगे जिला ब्लॉक लेवल पर भी किस तरह के उनके कार्यक्रम होंगे। तो ये दिशा हम लोग तय करेंगे अपने 26 का जो देशव्यापी लाखों ट्रैक्टर जो निकल के आने हैं। ये दूसरा, वहां कितना समय हम लोग लगाएंगे। तो सर्दियों का समय लगभग 12 बजे से 1:30 बजे तक, चाहे बड़े कारपोरेट के सैलो मॉल जोन या भाजपा के कार्यालय या घर हो या साइलोस गोदाम हो, वहां 1.5 घंटे तक का कार्यक्रम होगा। उसके बाद मार्च होगा। तो यह कार्यक्रम जो है दोनों फोरमों की ओर से हम लोग अनाउंस कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो हमने घोषणा की थी पैदल दिल्ली कूच के 21 को जता भेजना था 101 किसानों का, जो अब हमने विचार विमर्श किया है केएमएम की टीम ने, और दोनों फोरमों ने जो समझा है इसको हम 26 जनवरी तक सरकार को समय देने के लिए इसको हमने स्थगित किया है। इसका 26 जनवरी के बाद हम लोग निर्णय लेंगे। इसके पीछे एक तो जो सरकार ने मीटिंग इतनी उसका समय ज्यादा ले लिया, और हम जो मेडिकल के आधार पर डॉक्टर स्वयं ने बोला है उस समय से हम समझते हैं ये हमारी कंडीशन तो नहीं है, लेकिन सरकार से ये मांग है मीटिंग जल्द की जाए और इसका स्थान न्यू दिल्ली होना चाहिए, क्योंकि ये देश के किसान मजदूरों की देशव्यापी आंदोलन का सवाल है। तो वहां इसकी प्लेस होनी चाहिए। इसी के साथ साथ हम ये जो सरकार की ओर से सरकार के प्रचार माध्यमों से ये जो बोला जा रहा है कि दिल्ली के जो इलेक्शंस हैं उनका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ, इसलिए ये मीटिंग लंबी गई। हम कहते हैं भी 8वां पे कमीशन की घोषणा तो आपने कर दी, जिसमें एग्जैक्ट तो नहीं लगभग 2 लाख करोड़ का बजट जा रहा है। उसके ऊपर तो कोई आपत्ति नहीं इलेक्शन कमीशन को। तो भाई किसानों से मीटिंग करने में क्या आपत्ति है? अगर कोई घोषणा को लेके दिक्कत होगी उसी दिन तो इसके बारे में भी विचार कर लिया जाएगा। एक तो हमारी ये बात है।
दूसरा, जो एसकेएम के साथ जो हमारा एकता का प्रयास चल रहा है, आप समझते हैं कि हमने सबसे पहले अपने भाइयों की ओर एकता के लिए चिट्ठी लिखी और हमने अपील की, ये समुच्ची एकता होनी चाहिए, मुकम्मल एकता होनी चाहिए। उसके बाद मोगा की रैली में जनता द्वारा एकता मता डाला गया। हम समझते हैं भी जो जनता ने एकता मता डाला, उससे हमें बहुत उम्मीद है जनता से। और वो एकता मते के बाद कुछ चीजें हमारे सामान्य आ गई, जैसे कोई भी एक दूसरे के खिलाफ बाहर बयानबाजी नहीं करेगा। लगभग उसमें छोटी मोटी बात छोड़कर निरंतर चल रहा है और उसी आशा को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जो जनता चाहती है पूरी एकता, मुकम्मल एकता, उसमें शायद हमारे भाइयों का कहना भी वो शायद इतनी जल्दी संभव नहीं है। तो फिर रह गई कम से कम एकता, कि कम से कम एकता हो, और कम से कम एकता की हमें आशा है। और जो 24 को मीटिंग करेगा केएमएम नेशनल लेवल का, उनका जनरल इजलास है जो नई दिल्ली में 24 को, उससे हमें पूरी आशा है कि ये कम से कम एकता तो का प्रस्ताव आ जाएगा और बात आगे बढ़ेगी। कम से कम एकता का मतलब, ठीक है, कि देश भर में तीनों फोरमों की कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए और उसके सामने एक एजेंडा हो। कि लोग तो चाहते पूरी एकता हो, उसके लिए शंभू और खनौरी पर शायद अभी संभव नहीं है। उसके अलावा देशव्यापी कोऑर्डिनेशन कमेटी, देशव्यापी जो कोई भी बुलावा है, मीटिंग करके एक ही दिशा तय कर दे, ऐसा हम समझते हैं। कम से कम एकता का मतलब ये है और हमें पूरी आशा है कि 24 के बाद अच्छा हमें संदेश आएगा और कम से कम एकता का रास्ता साफ हो जाएगा, ऐसा हम समझते हैं। इसी के साथ साथ जो हमने ये आंदोलन चल रहा, दिल्ली आंदोलन 2, जो सरकार की चिट्ठी आई उसमें एक अपील थी, उसको भी एसकेएम नॉन पॉलिटिकल में ध्यान में रखा। और जो अभी डॉक्टर सुलेमान जी बोल रहे हैं, उसको हम ध्यान में रखते हुए केएमएम की ओर से एसकेएम नॉन पॉलिटिकल बीकेयू सिद्धूपुर और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को अपील कर रहे हैं कि अब आने वाले समय में आंदोलन को तेज करना पड़ेगा। हमें सरकार को हराने के लिए टेबल पर भी लड़ना पड़ेगा और ग्राउंड पर भी जोर से लड़ना पड़ेगा। इसलिए जब कोई प्रमुख लीडर ताकतवर हो, शरीर से स्वस्थ हो, तभी ये काम बड़ी अच्छा आसानी से हो सकता है। तो हमारी अपील है कि वह खान पान भी ले और जल्दी स्वस्थ हो, इसलिए कि हम टेबल पर भी और ग्राउंड पर भी केंद्र की मोदी सरकार को हराकर अपनी मांगे मनवा सके। तो ये आज का हमारा कार्यक्रम था। अब राय साहब आपको पंजाबी में सारी बात रखते हैं। साथियों, पहला तो सारे ही प्रेस वाले वीरां नूं बहुत बहुत धन्यवाद। अज दा जो साडी मीटिंग किसान मजदूर मोर्चा की मीटिंग हुई है,
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਿੱਧਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੈਲੋ ਜਿੱਥੇ ਬਣੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਮੌਲ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 12 ਤੋਂ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਖਲੋਣਗੇ ਔਰ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 21 ਦਾ ਜਥਾ 101 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ 26 ਤੱਕ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 14 ਤਰੀਕ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 8ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਵਧਿਆ, ਔਰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਸੋ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ 14 ਲੇਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਅਰਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ। ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਫੋਰਮਾਂ ਦਾ ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਕਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਏਕਾ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਏਕਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਬੋਡੀ ਦੀ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਕੇਐਮ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਰਣੇ ਲਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਏਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਏਕੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਪੂਰਨ ਏਕਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਏਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਔਰ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੋਗੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕ ਰਾਏ ਵੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਰਾਏ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੰਪੂਰਨ ਏਕੇ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸੰਪੂਰਨ ਏਕੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਵਰਤ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੋਰੇ ਜਾਬਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ।
सो साडी अपील है कि सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल साहब वो अपना खाना पीना बिल्कुल दुरुस्त कर। बड़ी लड़ाई है, जिवें डॉक्टरां ने राय दी असीं नहीं जानते, पर डॉक्टर कह रहे हैं कि यह मैडिकल फील्ड नाल काम नहीं चल सकता 14 तक, तो ये वास्ते आपां नूं रोटी खानी पवेगी। सो साडा मनना है कि वो अपना खाना पीना ठीक करन ताकि वो बिल्कुल तंदुरुस्त होके साडे नाल जिहड़ी अगली मीटिंग जदों भी हुण असीं अपील कीती है, जिहड़ी भी मीटिंग तय हुंदी है, जिहड़ी भी मीटिंग च आपां जाने दोने फोरमां ते सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब नाल साडे जाण। सो ये बेनतियां सन साडीआं अज दीआं जिहड़े प्रोग्रामां ते। हुण मैं बेनती करांगा तेजवीर सिंह हुणी साडे हरियाणे तो साथी। हमारा तजर्बा नहीं है मेडिकल लाइन का, कि जैसा कि सुलेमान साहब की वीडियो से हमें पता चला है कि उनके टीम उनकी देखरेख में थी। वो बोल रहे हैं कि अकेली मेडिकल फील्ड से 14 फरवरी तक पहुंचना संभव नहीं है, उनके साथ उनको पौष्टिक आहार की भी जरूरत है और हम इस बात के लिए पूरे सुहृद हैं। तो एक तो उनके लिए पौष्टिक आहार का इंतजाम, साथ के साथ जो डॉक्टरों का एक पैनल जो तय हुआ है वो भी जाकर उनकी जो एम्स की तरफ से जा रहा है वो भी उनकी जो चेकअप करेगा, मेडिकल चेकअप करेगा, तो वो सारी तमाम बातें हैं जो वो खुलकर वो बताएंगे किस तरह का उनको आहार चाहिए, पौष्टिक आहार चाहिए या उनको कैसी सी मेडिकल और सुविधाएं चाहिए। तो दूसरा है, जैसा कि हमारी चिट्ठी के बाद पूरे देश के जो किसानों के मनों की भावना है, उनके मन की आवाज है, उसके लिए केएमएम, एसकेएम, नॉन पॉलिटिकल और एसकेएम, ये तीनों फोरम पूरे सुहृद हैं कि हमारी एकता हो। क्योंकि जैसा सा प्रहार सरकार ने हमारे ऊपर एग्रीकल्चर नया फॉर्म लाके किया है, तो उसको रोकने के लिए, इन प्रहारों को रोकने के लिए एमएसपी लीगल गारंटी कानून सबसे जरूरी चीज है। नहीं तो ऐसे प्रहार लगातार होते रहेंगे, भविष्य में भी होते रहेंगे। तो उनके साथ साथ जैसे हमारा नया एग्रीकल्चर फोरम के ऊपर बात है, हम उसके लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है और ये हम कहीं पर भी छोड़ने वाली बात ही नहीं है। कि जैसे पंजाब सरकार ने किया है, पूरे देश के अंदर सरकारों से अपील करके इसको रद्द करवाने की बात हमारी साझे रूप में चलेगी। लेकिन जो न्यूनतम प्रोग्राम है और अधिकतम एकता, उसके लिए एसकेएम 24 तारीख को विचार विमर्श कर और हो सकता है कि वो 26 से पहले इसका एक मसौदा पूरे देश के अंदर तैयार कर ले और वो जो हमारे ट्रैक्टर मोर्चे वाली कॉल है वो साझे रूप में उभर कर वो सामने 24 तारीख तक आ सकती है। अब इसके साथ ही लेकिन जो हमारी ये कॉलें हैं, बीजेपी के एमएलए मंत्रियों के घरों का घराव, साइलों का घराव, कार्यालय का घराव, मॉलों, बड़े कॉरपोरेट मॉल, रिलायंस, अडानी, अवानी के जो मॉल हैं, उनको उनके घराव की ये पूरे देश के किसानों के लिए कॉल है। ये सिर्फ पंजाब के लिए नहीं, जहां पर भी जो संभव हो सकता है, चाहे वो राजस्थान के लिए हो, चाहे वो राजस्थान के लिए हो, चाहे वो हरियाणा के लिए हो, चाहे उत्तर प्रदेश के लिए हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट की हो, चाहे वो साउथ इंडिया के लिए हो, वो पूरे देश में लागू बड़े स्तर पर की जाएंगी। इसके साथ ही जैसा कि हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जो चिट्ठी आई है, ऐसी सी चिट्ठी तो हमने 9 दिसंबर को लिखकर भी सरकार ने दी थी एग्रीकल्चर, तो ये पर्याप्त ना माना जाए इसको कि चिट्ठी आ गई है तो मांगे मान ली जाएंगी। हम आंदोलन को बहुत ज्यादा तेज करेंगे और अब आर पार की लड़ाई की जरूरत है, और उसी आर पार की लड़ाई को जरूरत हो गई। हम खनौरी और शंभू मोर्चे पर आने वाले दिनों के अंदर कल से ही वो बड़े काफिले आने शुरू हो जाएंगे, जिसके तहत आने वाली 29 जनवरी को एक बड़ा काफिला पूरे पंजाब के किसानों से सभी जथेबंदियों के साथ शंभू मोर्चे पर पहुंचेगा और हमारी कॉलें आगे बहुत इकट्ठी एकत्रता मीटिंग करके हम और तेज आंदोलन को करेंगे और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। जसविंदर सिंह लौंगोवाल। देखो, बहुत सारी गल साथियों ने साझी तुहाडे नाल कर ली। मैं तुहाडे माध्यम राही समूह देश वासियों को अपील करूँगा भी जिहड़ा 26 जनवरी का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हर घर दे विचों अपने ट्रैक्टरां नूं बाहर कढ के किसान मोर्चों का जो दिता हुआ प्रोग्राम है उन्हें सफल करने लई तुरना चाहिए हैगा। दूजी गल जिहड़ी स्पष्ट तौर पे बहुत सारे लोगों के अंदर ये सवाल है भी किते नवीं जिहड़ी खेती नीति का खरड़ा जिहड़ा मंडियां नूं तोड़न लई सेंटर सरकार ने राज सरकारां नूं भेजिया हैगा, किते एसकेएम ते दूजे मोर्चों की सांझ दे विच डिक्का तां नहीं है
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੋਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਐਸਕੇਐਮ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਡਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਤੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਇਆ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਲ ਲਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਐਸਪੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ तमाम ਮੰਗਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦਾ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਥਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ 21 ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ 29 ਨੂੰ ਥਰੂ ਆਊਟ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਇਹ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਆਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦਬਾਅ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵੀ 22 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ 4 ਦੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੜਕਣ ਲਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਥੋੜਾ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ 1-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਿਕਲੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ, ਆਪਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ। ਹੁਣ ਅਪੀਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਿਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਆਸ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਐਮਐਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹੀ ਜਿਹੜੇ ਐਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੋ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ। ਮੰਗ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 26 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਵਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦਾ ਆਪੋ 'ਚ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਫਸਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਏ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਆ ਲੀਡਰ, ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਨਤਾ 'ਚ ਗੱਲ ਵਗ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਨਤਾ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਊ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਆ। ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣ, ਜਦੋਂ ਸਮੂਥਲੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਾਜਬ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲੇ ਕਾਰੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਹਿ ਕੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ। नहीं अब ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਕਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਵੇਂ। नहीं नहीं असल 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 में क्या है, एक चीज पर और गौर देने वाली बात है कि सरकार जब किसान एमएसपी मांगते हैं तो उसके लिए बोलती है कि बजट नहीं है। 8वें वेतन आयोग के लिए कहीं पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, कहीं कोई आंदोलन नहीं हुआ, और 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ जो सरकार का देश के ऊपर पड़ा है वो कहां से पूरा किया जाएगा। तो उस नैरेटिव को ना चलाकर मतलब कि मोर्चे की छोटी छोटी बातों को उबारना है और पैरेलल परस्पर ये बात कह देना कि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो वो परसेप्शन जो लेकर आते हैं, जो मतलब कि एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की, एसकेएम की या केएमएम की बातें लेकर आते हैं, वो लोगों को स्पष्ट करें कि कौन सी चीज आवश्यक है और कौन सी चीज महत्वपूर्ण है। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਬੋਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਤਨ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਮਿਲੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਬੋਝ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਡੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਐਮਐਸਪੀ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਰਫ। ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਰੌਲਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਲੱਗ ਜੂ ਜੀ, ਆਹ ਹੋ ਜੂ ਜੀ, ਆਹ ਹੋ ਜੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਸੀ। 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਲੱਗਦਾ। हाँ, एक मिनट, जो आपकी बिल्कुल बात जायज है। जो क्रिसल की रिपोर्ट है, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंडिया लिमिटेड सरकारी संस्थान है, उन्होंने उनकी रिपोर्ट के अनुसार मात्र 6,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, और वो भी 1 टर्म के अंदर। ये कोई एजेंसी का नहीं है, ये किसी यूनियन का नहीं है, ये सहकारी संस्था का डाटा है कि 6,000 करोड़ रुपए चाहिए, और उसके अंदर से भी अगर जो 80% जो 16 फसलें हैं उनके लिए 4,000 करोड़ रुपए चाहिए। ਸਰ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਓ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਾਈ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਡਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਡਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਫੋਰਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਐਗਰੀ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਏਕਤਾ ਸਮੁੱਚੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, और नहीं है। नहीं, जो खरड़े वाली बात है, जो नया एग्रीकल्चर फोरम है, उस पर तो कोई शंका ही नहीं है, उसके तो हम पूरी तरह विरुद्ध हैं। लेकिन जो कार्यक्रम देने वाली बात है कि उनका है कि हम न्यूनतम, और हमारा है और जनता की आवाज है कि अधिकतम एकता हो और समूची एकता हो, सब लोग एक साथ लड़ते हुए दिखें और वो ग्राउंड पे वो कॉलें आए, एक साथ आए। ਬੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵਰਗ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਐਮਐਸਪੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਜੂਗੀ। ਦੇਖੋ, 2 ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਬਣਿਆ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਅ ਬਣ ਜੂਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੇਠਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਹੋਈ ਵਾਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਮਾਂ ਦਿਓ ਪੁੱਤੋ, ਬਈ 8500 ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦੋ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਧਰ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਲ ਬੀਜ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਦਾਲਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਚੋਂ ਖਰਬੂਜਾ ਲੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਖਾਮਖਾ ਮੂੰਹ ਗੱਲਾਂ ਕਢਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਦੂਜਾ ਹੋ ਜੂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ, ਉਹ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮੇ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਲੇ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਲੇਵਾਲ 2 ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਬੀਕੇਯੂ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ
ਟੀਮ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਯਤਨ ਜਟਾਉਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਟਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਆ, ਉਸ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਬਣੂਗੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਆਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਆਊਗਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਐਮਐਸਪੀ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਏ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਬਾਈ ਇਹ ਵੀ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਕਦਮ ਇੱਧਰ ਤੇ 4 ਕਦਮ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਗੱਲ ਘੱਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਰੋ ਬਈ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੇਖੋ, ਜੇ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਣ ਚਾਹੇ ਸ਼ੰਭੂ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚੱਲ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ।